मोदी ने वही जुमले दोहराए जो वो 11 साल से दोहरा रहे हैं। राहुल। नई दिल्ली, 15 अगस्त। यूएनआई कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जुमा को लाल किला की फसील से यौम आज़ादी की तकरीबात में वही जुमले दोहराए जो वो 11 साल से दोहराते आ रहे हैं। मिस्टर गांधी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में तंज करते हुए कहा, 1 लाख करोड़ रुपए का जुमला सीजन 2। 11 साल बाद भी मोदी जी के वही पुराने जुमले, वही रटे रटाई पुराने अदादो शुमार हैं। पिछले साल 1 लाख करोड़ रुपए से 1 करोड़ इंटर्नशिप का वादा किया गया था। इस साल फिर 1 लाख करोड़ रुपए की नौकरी की स्कीम। केबीसी में कर्नल सोफिया समेत 3 अफसरान की शिरकत पर रिटायर्ड जनरलों में गुस्सा, हुकूमत का पीआर करार दिया। मशहूर टेलीविजन रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति केबीसी के एक खुसूसी एपिसोड में 3 फौजी अफसरान की शिरकत पर रिटायर्ड फौजी अफसरान और सोशल मीडिया सार्फिन ने शदीद तनकीद की है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत फौज को सियासी पब्लिसिटी और हद से ज्यादा कौम परस्ती को फरोग देने के लिए इस्तेमाल कर रही है। यौम आज़ादी पर नश्र होने वाले इस एपिसोड में कर्नल सोफिया कुरैशी हिंदुस्तानी फौज, विंग कमांडर व्योमिका सिंह हिंदुस्तानी फिजाइया और कमांडर प्रेरणा दोस्तिल हिंदुस्तानी बहरिया शिरकत कर रही है। कर्नल कुरैशी और विंग कमांडर सिंह मई 2024 के पेहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद किए गए फौजी ऑपरेशन सिंदूर का अवामी चेहरा बन गई थी, जबकि कमांडर दोस्तिल ने गुज़िश्ता साल हिंदुस्तानी बहरिया के जंगी जहाज की कमान संभालने वाली पहली खातून बनकर तारीख रकम की थी। लाल किला से वजीर आजम की तकरीर पर ओवैसी का सख्त तबसरा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को यौम आज़ादी के खिताब पर अल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने आड़े हाथों लिया। वजीर आजम ने लाल किला की फसील से आरएसएस के 100 साल पूरे होने का जिक्र करते हुए इसे दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ करार दिया था। ओवैसी ने इस बयान पर सख्त एतराज किया। उनका कहना था कि आरएसएस की तारीफ करना दरअसल आज़ादी की जिदोजहद की तौहीन है। ओवैसी के मुताबिक सिंह और उसके कारकुन कभी भी तहरीकन आज़ादी का हिस्सा नहीं रहे, बल्कि भारत छोड़ो तहरीक जैसे तारीखी मूवमेंट की मुखालफत करते रहे। उन्होंने मजीद कहा कि हिंदुत्व की सोच बाइकाट पर मबनी है और ये ऐन हिंद के बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। तंजिया अंदाज में ओवैसी ने कहा कि मोदी जी चूंकि खुद आरएसएस के रजाकार हैं, तारीफ करनी ही थी तो नागपुर से कर लेते, लेकिन वजीर आजम की हैसियत से लाल किले से ऐसा बयान देना मुनासिब नहीं था। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। और जो ऑर्गेनाइजेशन देश में अपनी आइडियोलॉजी की बुनियाद पर निफाक पैदा कर रही है, इख्तलाफात को फरोग दे रही है, हेटरेट में इजाफा कर रही है, कई मसाजिद पे केसेस डाले जाते हैं, दरगाहों पर 500 साल पुरानी दरगाह पर वहां पर खबरों को तोड़ा जाता है। कौन है ये लोग? ये तो सब इनका ताल्लुक आरएसएस से। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। तो प्रधानमंत्री ये भी नहीं जानते हैं, मगर नहीं इकरार करेंगे कि भाई तिरंगा कब लहराया गया आरएसएस के दफ्तर के ऊपर। ऑर्गेनाइजर मैगजीन में जब संविधान बना तो उसके बारे में क्या कहा था ऑर्गेनाइजर मैगजीन ने गोलवालकर को कोट करके। हुकूमत ये तय नहीं कर सकती कि कौन किया खाए। यौम आज़ादी के मौके पर कई इलाकों में गोश्त की फरोख्त पर पाबंदी आयद की गई है। अब तक किसी की समझ में ये नहीं आया है कि इस तरह की पाबंदी क्यों लगाई गई है। यौम आज़ादी से गोश्त के खाने या न खाने का क्या ताल्लुक है? महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के सरबराह राज ठाकरे ने इस पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा है कि कौन किया खाए या किया न खाए इसका फैसला हुकूमत नहीं कर सकती।
म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को ये इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी के खाने पीने पर पाबंदी आयद करे। एमएनएस सरबराह जुमेरात को मुंबई में मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा, मैंने अपने लोगों से कह दिया है कि वो यौम आज़ादी के मौके पर चिकन मटन की दुकानें खुली रखें। कौन क्या खाएगा क्या नहीं खाएगा ये हुकूमत तय नहीं कर सकती। राज ठाकरे ने सवाल किया, यौम आज़ादी के दिन अगर चिकन या मटन नहीं खा सकते तो फिर आज़ादी का क्या मतलब हुआ। आइन ने हमें खाने पीने की आज़ादी दी है, हुकूमत इसे किस बना पर छीनने की कोशिश कर रही है। मी तुम्हाला एक गोष्ट सांगतो, मुळात पहिल्यांदा दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत। एक पहिली गोष्ट म्हणजे हायकोर्टाचा निर्णय आहे आणि मला असं वाटतं त्या हायकोर्टाच्या निर्णयाप्रमाणे सर्वांना वागावं लागेल, बरोबर आहे। आणि त्याप्रमाणे मला असं वाटतं जैन मुनींनी ह्या गोष्टींचा विचार करणं गरजेचं आहे की हायकोर्टाने कुठच्याही प्रकारची आणि बंदी घातलेली आहे तर त्या प्रकारे ती गोष्ट आपण केली पाहिजे असं मला असं वाटतं त्यांना समजलं पाहिजे। दोन, कबुतरांमुळे काय काय प्रकारचे रोग होऊ शकतात हे मला असं वाटतं आता बहुतेक डॉक्टरांनी वजीर आला आंध्र प्रदेश चंद्राबाबू नायडू ने आज कहा कि रियासती तेलुगु देशम हुकूमत ने ख्वातीन की तरक्की और खुशहाली के लिए ठोस प्रोग्राम बनाए। उन्होंने गुज़िश्ता वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हुकूमत पर ख्वातीन के साथ नाइंसाफी करने का इल्जाम आयद किया। మీరందరూ కూడా 5 సంవత్సరాలు చాలా ఇబ్బందులు పడ్డారు। నేను అడుగుతున్నా ఇక్కడే వాళ్ళని 5 సంవత్సరాల్లో ఎప్పుడన్నా నవ్వారమ్మా మీరని అడుగుతున్నా। ఇంట్లో అయినా ఆనందంగా ఉన్నారా అని మిమ్మల్ని అడుగుతున్నా। రోడ్డు మీదకి వస్తే తిరిగి ఇంటికి పోతామని భరోసా మీకుందా అని అడుగుతున్నా। ఈ రోజు హామీ ఇస్తున్నా, నా ఆడబిడ్డల జోలికి ఎవడైనా వస్తే తాట తీస్తా। మీరు నిర్భయంగా ఉండొచ్చు। మీరు ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోవాలి, నాకు మీ మీద ఎక్కడా లేని అభిమానం ఇప్పుడు కాదు, 30 ఏళ్ల నుంచి ఇదే పని చేస్తున్నా। నేను మీటింగుల్లో చెప్పేవాడిని, ఆడబిడ్డల పరిస్థితి చూస్తే చిన్నప్పుడు తల్లిదండ్రుల పైన తల్లి తండ్రి కూడా వీక్ష చూపించేవారు। మగ పిల్లలైతే చదివించేవాళ్ళు, ఆడపిల్లలైతే పెళ్లిళ్లు చేసి అత్తవారింటికి పంపించేసేవారు। పెద్ద అయిన తర్వాత భర్త పెత్తనం, సినిమాకు పోవాలన్నా లేకుంటే సరదాగా ఒక షాపింగ్ పోవాలన్నా పర్మిషన్ తీసుకొని వెళ్ళాలి। భర్తకు మాత్రం పర్మిషన్ లేదు, భార్యకు మాత్రం పర్మిషన్ కావాలి। ఆ తర్వాత మీరు ఆలోచిస్తే మీ కడుపులో పుట్టిన మీ బిడ్డలు పెద్ద అయిన తర్వాత నీకేంది తెలియదులే, నువ్వు వంటింట్లో ఉండు అని చెప్పేవారు। అప్పుడు నా ఆలోచనే డాక్రా సంఘాలు, మెప్మా సంఘాలను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నా। ఆ రోజు నేను ఒక మాట చెప్పాను, గుర్తుపెట్టుకోవాలి, మా ఆడబిడ్డలు తెలివితేటల్లో అందరికంటే ఎక్కువ। ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ రోజు మీరు ఆర్టీసీ బస్సుల్లో చూస్తున్నారు, నేను ఆ రోజు ఉద్యోగాల్లో కాలేజ్ సీట్లో రిజర్వేషన్లు పెట్టాను, 33% పెట్టాను। ఆర్టీసీ బస్సుల్లో కండక్టర్లు, డ్రైవర్లు కూడా రిజర్వేషన్లు పెట్టాను। నా ప్రయత్నం ఫలించింది, కండక్టర్లు మాత్రం వచ్చారు, డ్రైవర్లు మాత్రం రాలేదు। తొందరలో ఆర్టీసీలో డ్రైవర్లుగా కూడా మా ఆడబిడ్డలు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంది। कड़पा कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी के खिलाफ और राहुल गांधी की हिमायत में एक शानदार क्षमा मार्च का एहतमाम किया। ये मार्च डीसी ऑफिस से शुरू हुआ और न्यू बस स्टैंड सर्किल तक पुरअमन तरीके से निकाला गया। इस एहतजाजी रैली में कांग्रेस कायदीन के साथ बड़ी तादाद में मकामी अवाम ने भी शिरकत की और जमहूरियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी यकजहती का मुजाहिरा किया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मोहतरमा विजय जूती और किडपे कांग्रेस रहनुमा जनाब गौस पीर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वोट अवाम का सबसे बड़ा हथियार है। अवाम को चाहिए कि वो अपने हक के लिए डटकर खड़े हों, अपनी राय दही का सही इस्तेमाल करें और दूसरों को इसका गलत इस्तेमाल करने का मौका ना दें। పులివెందుల్లో ఎంత అరాచకం జరిగిందో ఇక్కడ లేదు, అక్కడే ఉంది, ఇక్కడ అసలు మన జిల్లాలో ఓటేసుకోవడానికి లేదు। ఎవరు ఓటు మళ్ళా దానికి స్టేట్మెంట్ ఇచ్చినారు, మాకు స్వాతంత్రం కలిగింది ఈ రోజు ఓటు వేయడానికి ప్రజలు అన్నారని। ఆయన ఒక రాజ్యాంగాన్ని రాసి ప్రజలందరికీ స్వాతంత్రం కల్పిస్తే ఈ రోజు ఉన్నటువంటి బీజేపీ ప్రభుత్వము ఆ ఓటు హక్కును కూడా కాలరాసి ఎంతో భయంకరంగా ఆ పరిస్థితి ఏర్పడుతూ ఉంది। ప్రజలతో ఎన్నుకోకుండా వాళ్ళు ఏర్పాటు చేసిన ఎన్నుకున్నటువంటి ప్రజలు వాళ్ళు ముందుగానే డిసెండెంట్ ప్రజలకు మనం
మనం ఏ రకంగా ఓటు వేయాలా, ఓటు వేసి ఏం లాభం ఉంది, ప్రజల చేత ఏ రకంగా పరిపాలన జరుగుతుంది. కాబట్టి దానికోసం పోరాడుతున్నటువంటి రాహుల్ గాంధీ గారికి మద్దతుగా దేశ ప్రజలందరూ రావాలని నేను కోరుకుంటా ఉన్నాం. ఎలాగైతే ఓటు చోరీ గురించి మా నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు తీవ్రమైన పోరాటం చేస్తున్నారు, ఈ ప్రజలకు చాలా క్లియర్ కట్గా చాలా స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది. ఈ ప్రభుత్వము ఏదైతే వచ్చిందో ఎన్డీఏ ప్రభుత్వము అది కేవలము నోట్ల చోరీ వలన వచ్చిందని ప్రతి పౌరుడు ఈరోజు అర్థం చేసుకున్నాడు. కాబట్టి ప్రతి పౌరుడు ఈరోజు మా కాంగ్రెస్తో ఉన్నారు. అదేవిధంగా మా రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వంలో పనిచేయడానికి రెడీగా ఉన్నారు. కాబట్టి ఇకనైనా ఈసీ చర్యలు తీసుకుని ఇటువంటి ఓటు చోరీని అరికట్టి 1 person 1 vote అనే నినాదం ఏదైతే తీసుకున్నారో మన రాహుల్ గాంధీ గారు, దాన్ని అది ప్రజాస్వామ్యం కాపాడేదానికి ఇది రాజకీయ పరంగా ఆలోచించకుండా కేవలం ప్రజాస్వామ్యం కోసం దీని మీద పనిచేసి 1 person 1 vote ఖచ్చితంగా రావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందని ఈ సందర్భంగా ఈ ప్రోగ్రాం ఏదైతే జరుగుతుందో ఈ పోరాటం ఏదైతే జరుగుతుందో రాహుల్ గాంధీ గారి నాయకత్వంలో, షమిలమ్మ గారి నాయకత్వంలో, అదేవిధంగా మా డీసీసీ ప్రెసిడెంట్ విజయజ్యోతి గారి పిలుపు మేరకు ఈరోజు ఇక్కడ ఈ ర్యాలీ ఈ క్యాండిల్ మార్చ్ చేయడం జరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ మంచి సహకారం ప్రజలతో వాళ్ళు స్వచ్ఛందంగా వచ్చి ఇక్కడ పాల్గొనడం జరిగింది. ఇది విజయానికి, ప్రజాస్వామ్యం కాపాడేదానికి ఒక మంచి సమయమని నేను అనుకుంటున్నాను. मुढ़नी क्रॉस रोड पर आरटीसी बस हादसा, खातून शदीद जख्मी। हैदराबाद मुढ़नी क्रॉस रोड पर आज एक अफसोसनाक हादसा पेश आया, जहां एक 30 साला खातून जो अपोगोडा की रहने वाली बताई जाती हैं, आरटीसी बस की जद में आकर शदीद जख्मी हो गए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक हादसा अचानक पेश आया और खातून को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। कंचनबाग पुलिस ने इस मामले पर केस दर्ज कर लिया है और तहकीकात शुरू कर दी है। रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी ने आज अपना एक रिकॉर्ड किया हुआ बयान जारी किया है, जिसमें उन्होंने उल यौम अज़दी के मौके पर पेश आए हुए वाक़े पीर तबसरों किया है। भी सुनिए। కలెక్టరేట్ నుంచి అధికారికంగా కడపలో గెలిచిన ప్రజాప్రతినిధిగా నన్ను, నా కుటుంబ సభ్యులని స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు గాను అఫీషియల్ గా ఆహ్వానించడం జరిగింది. నాతో పాటు ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలకి సమాజంలో ఉన్న పెద్దలు, సోషల్ సర్వీస్ చేస్తున్న వాళ్ళు, విద్యా సంస్థలకు సంబంధించిన, అలాగనే వివిధ కులాలు మతాలకు సంబంధించిన పెద్దలు, అలాగనే సీనియర్ సిటిజన్స్ ని ఆహ్వానించడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా వాళ్ళ ఆహ్వానితుల జాబితాకు సంబంధించిన వాళ్ళకి ఏర్పాట్లు కలెక్టర్ గారు, కలెక్టరేట్ సంబంధించిన అధికారులు చేయడం జరుగుతుంది. అందులో భాగంగా నిన్న స్వాతంత్ర దినోత్సవ వేడుకలకు వెళ్లింటే అక్కడ అతిథులు కూర్చుండాల్సిన స్థలంలో కూర్చోడానికి అవకాశం లేదు. దాదాపు మొత్తము కలెక్టరేట్ కి సంబంధించిన అధికారులు, పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిన అధికారులు, వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులతో నిండిపోవడం జరిగింది. అలాంటి పరిస్థితిలో అక్కడున్న అధికారుల కుటుంబ సభ్యుల్ని లేపి కూర్చోవడం భావ్యం కాదనిపించింది. అందుకనే నిలబడుకోవడం జరిగింది. ఇంత పెద్ద వేడుకకు ఇంత గొప్పగా పిలిచిన అతిథులకి ఏర్పాట్లు చేసినందుకు, వాళ్ళకి కూర్చోవడానికి కూడా అవకాశం లేని విధంగా గొప్ప అరేంజ్మెంట్స్ చేసినందుకు కలెక్టర్ గారికి కృతజ్ఞతలు తెలియజేసుకుంటూ, అలాగనే ఈ యొక్క కార్యక్రమము అధికారుల కుటుంబ సభ్యులు చేసుకునే కార్యక్రమంగా వాళ్ళ పండుగగా భావించి అక్కడి నుంచి వెనుదిరగడం జరిగింది. దీన్ని చాలా గొప్పగా ఆలోచించి చాలా పెద్దగా దీని మీద వెలుగు నింపి ప్రతి ఒక్క సోషల్ మీడియా లో పోస్ట్ చేసిన వాళ్ళు నా కోసం పనిచేసినందుకు, అలాగనే దీనికోసం వాళ్ళ సమయాన్ని వెచ్చించి పనిచేసినందుకు ప్రత్యేకించి పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటా ఉన్నాను. మీ రెట్టప్ప గారి మాధవి. జై హింద్. साबिका रियासती वजीर YSR कांग्रेस पार्टी उम्बटी राम बाबू ने
एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करती हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रा बाबू नायडू पर तनकीद करते हुए कहा कि क्या कभी उन्होंने अपनी सगी बहन को रखी बंधी है। वाज़े रहे कि गुज़िश्ता दिनों तेलुगु देशम पार्टी ने साबिका वजीर आला जगन मोहन रेड्डी पर अपनी बहन शर्मिला को रखी न बांधने पर तनकीद की थी, जिस पर उम्बत्ती राम बाबू ने आज ये बयान दिया है। ఎందుకే కోతలకు వస్తావు నాకు అర్థం కాదు. ఎన్టీ రామారావుని మోసం చేసి అధికారంలోకి వచ్చి మీ మేనత్తలను మోసం చేసి మీ మేనత్తలను చూసుకునేటువంటి నువ్వు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి గురించి మాట్లాడుతున్నావా? సిగ్గుండాలి దేనికైనా కూడా. ఇలాంటి పిచ్చివాగుడు వాగేటటువంటి కార్యక్రమంలో నిమగ్నమై ఉన్నట్టున్నాడు నారా లోకేష్ గారు కాస్త ఆలోచించి మాట్లాడుకోవాల్సిందిగా కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్తున్నాను. నారా లోకేష్ కు పని నీకెవరు చెల్లిని ఉన్నట్లేరు. ఎందుకంటే నువ్వు ఒకడవి నీకు ఒకడు. మీ నాన్న మాత్రం దేశంలో అందరిని కను 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 అంటున్నాడు. మరి ఏంటో నాకు అర్థం కాల. నువ్వు కనవు, మీ నాన్న కనడు, దేశంలో మొత్తం కనాలి. ఏదో దొరికింది కదా అని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మాట్లాడేటువంటి కార్యక్రమాలు చేయమాక. నువ్వు మీ బాబాయిని ఎంత బాగా చూశావో, మీ నాన్న తమ్ముని ఎంత బాగా చూశారో దేశం అందరికీ తెలుసు. నీకు తెలియదేమో, మర్చిపోయారు అనుకుంటున్నారేమో. కాబట్టి ఇలాంటి పిచ్చి కూతలు దయచేసి కుయ్యవద్దని ఈ సందర్భంగా చెప్పదలుచుకున్నాను. रियासत में कल से श्री शक्ति प्रोग्राम के तहत खवातीन को आरटीसी बसों में मुफ्त सफर का आगाज हुआ है। इस मौके पर कड़पा में एक जलसा मुनक्किद किया गया, जिससे रियासती वजीर अक़लियती उमूर मोहम्मद फारूक के अलावा रुकन असेंबली कड़पा माधवी रेड्डी और जिला कलेक्टर कड़पा चिकोरी श्रीधर ने खिताब किया। ख्वातीन को मुबारकबाद दी। अब रियासत की ख्वातीन सरकारी बसों में मुफ्त सफर कर सकीनेगी। ఇది ప్రతి ఒక్క మహిళ దీన్ని అంగీకరిస్తారు. అక్కడి నుంచి మొత్తం పేదోళ్ళు ఉంటారు, అక్కడి నుంచి టౌన్ లోకి వచ్చి పని చేసుకొని మళ్ళా పోతారు. వీళ్ళందరూ ఆటోల మీద డిపెండ్ అవుతున్నారు. ఒకసారి ఆటో ఎక్కారంటే 50 రూపాయలు 100 రూపాయలు ఇచ్చుకోవాల్సి వస్తుంది. వాళ్ళకి వచ్చి 10-15 పెద్ద దిక్కుగా మారినటువంటి మహిళలందరికీ కూడా ఈరోజు ఈ అచీవ్మెంట్ అనేది గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ రోజు ఏర్పాటు చేసినటువంటి డ్వాక్రా సంఘాల ద్వారా మాత్రమే సాధ్యమైంది. ఇవాళ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా చాలా సంతోషంగా నవ్వుతూ చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే మీకు తెలుసు, మాకన్నా కూడా మీకు తెలుసు ఈ రోజు మీ కుటుంబంలో మీ స్థాయి ఏంటి అనేది. మీ భర్త గారిని విషయం ఈ రోజు ఈ సూపర్ 6 పథకాల్లో భాగంగా ఈ యొక్క స్త్రీశక్తి భాగంగా ఈ రోజు ఉచిత బస్సులు ప్రమోట్ చేస్తా ఉన్నారు. మేము ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను, మీరందరూ ఓట్లేసి నన్ను ఇక్కడ గెలిపించినారు. చాల్సిన విషయం ఈ రోజు ఈ సూపర్ 6 పథకాల్లో భాగంగా ఈ యొక్క స్త్రీశక్తి భాగంగా ఈ రోజు ఉచిత బస్సులు ప్రమోట్ చేస్తా ఉన్నారు. మేము ఈ సందర్భంగా చెప్తున్నాను, మీరందరూ ఓట్లేసి నన్ను ఇక్కడ గెలిపించినారు.